press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students. So in the last class we talked about the law of conservation of energy. So today we talk about the rate of doing work, or rate of work done. In part 7, work and energy. Rate of doing work. We know that all of us cannot do the work at the same speed. We can't do the work at the same speed. Say there is a work. If there are 3 or 4 people, do they take exactly same time to do this work, or do they take different time? Or do they work exactly at the same speed? Do all these people work at the same speed? No. I have my own speed of working. You have your own speed of working. Your friend, your sister, your brother will have their own speed of working. They work at different rates, different speed. Rate andre speed anta artha. RAT. Physics alli rate andre speed anta. Machines do work. Machines do work. They do work at different rates or at different speeds. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ಎಲ್ಲ ಮಷಿನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ಎಲ್ಲ ಮಷಿನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ತವೆ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಷಿನ್ಸ್ಗಳು ಆ ಕೆಲಸನ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾವ? ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತವೆ. Different machines will take different times to complete a given work. ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸನ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಯ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯರಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಮಷಿನ್ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ. Right? The concept that detailedly explain this thing now is rate of doing work, technically called as power. Power. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸಪೋಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಕಿಡ್ಸ್, ಸೇ 2 ಸ್ಮಾಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಒಂದು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳು, ಸೇ ಕಿಡ್ ಎ, ಕಿಡ್ ಬಿ. ಸೇ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ವರ್ಕ್ 20 joules. Both of them have to do a work of amount 20 joules. Say if A girl takes 20 seconds to complete that work, and if B girl takes 15 seconds to complete that work, who is more efficient here? B girl, because she completes the same amount of work. She does the same amount of work with less time, in less time, compared to girl A. Girl A takes more time compared to girl B to do the same amount of work. ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇ, ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಇರೋ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಒಬ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಬ್ರು ಕಡಿಮೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟು? ಯಾರು ಕೆಲಸನ ಭಾಳ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟು, ಅವ್ರು ಪವರ್ಫುಲ್ಲು, ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಸಪೋಸ್ 2 people go to a company for an interview. ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇಬ್ಬರು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್ person A, person B. Say person A and person B. This person asks the person A. Interviewer asks the person A, tell me,
the best quality of you. Sir, this person tells that, sir, I have lot of energy. I have lot of energy and I will do lot of work. I will do lot of work. Then this person B tells him that I too have lot of energy and I do the work in less time, sir. That is, I have less, sir, not less, more power. I have more power. So, strength or energy, I have more energy or I will do more work. Person A statement. Person B statement. Of course, I too have energy, but I have one more quality, that is, I have the best power. This person says that, sir, I too have the energy, maximum energy. Along with that, I have the maximum power. I have the best power. I have more power. So this statement influences the interview and it takes this person for the job. Because power matters. It doesn't matter how much you work. Of course, the amount of work that you will do is important, but how fast you do is also important. ಆ ವರ್ಕನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ ಅದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಪವರ್. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವರ್ಕ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಯು ಡೂ ದಟ್ ವರ್ಕ್. ಯಾವ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಪವರ್ ಅಂತೀವಿ. ಯಾವ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ, ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ, ಯಾವ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪವರ್. Therefore, power of a man or power of a machine is what? It is the measure of power of a man or a machine is the measure of speed of work done. Speed of work done. ಆಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಅದು ನಾವು ಪವರ್ ಅಂತೀವಿ. ಅದು ಎದರಿಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪವರಿಂದ. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ or speed of doing work or work doing, not work doing, doing work. ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪವರ್ ಅಂತೀವಿ. ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಹೌ ಫಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಹೌ ಸ್ಲೋ ಅಂತ. ಹೌ ಫಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಹೌ ಸ್ಲೋ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ ಅದು. ಹೌ ಫಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಹೌ ಸ್ಲೋ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆರ್ ಆಫ್ doing work. How fast or how slow the work is being done. ಆ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಪವರಿಂದ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪವರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪವರಿಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Therefore, power is defined as, it is defined as rate of doing work. Simple. 1 marks. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವರ್ಕ್. ಒಂದು ವರ್ಕನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವರ್ಕ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಸೊ ದಾಟ್ಸ್ ದಿ ಪವರ್. ಹೌ ಫಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಹೌ ಸ್ಲೋ ಯು ಡೂ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪವರ್. ಈಸ್ ದಿ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪವರ್. ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಕನ್ನು ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. Right. More power vehicles. More power vehicles. Vehicles ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪವರ್ ವೈಸ್. ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ಪವರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ಬೇಗ ಮುಟ್ತವೆ. ದೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದೇರ್ ಜರ್ನಿ ವಿತ್ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅದೇ 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗಬೇಕು ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಅದೇ 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗಬೇಕು. Vehicle A goes 200 kilometers just in 3 hours. Another vehicle goes in 6 hours. Vehicle A will have more power than vehicle B. ಯಾಕಂದರೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಿ ಭಾಳ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅದೇ 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ. Vehicles, people are classified. They are categorized on the basis of power. On the basis of power. ಪವರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು. ಜನರನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಅವನೆಷ್ಟು ಪವರ್ ಐತಪ್ಪ ಅವನಿಗೆ, ಅವನೆಷ್ಟು ಪವರ್ ನೋಡಪ್ಪ ಅವನಿಗೆ ಪವರೇ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಪವರ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಐತೆ ಅಂತಾರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಜನರಲ್ಲಿ.
So the power term is very important in our daily life. So it is defined as the rate of doing work. Sometimes it is defined as the rate of, in many situations, in most of the situations it is rate of doing work, and there are situations it is defined as rate of consumption of energy. Rate of consumption of energy. ಸೊ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೇಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ತಗೋತಿದೆಯಾ, ಈ ಬಲ್ಬು, ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸು, ಅವುಗೂ ಕೂಡ ಪವರ್ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಪವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಲ್ಬ್, ಪಿ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಮೇಲೆ, ಬಲ್ಬ್ ಮೇಲೆ, ರೌಂಡ್ ಬಲ್ಬ್ ಮೇಲೆ, ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಬ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಪವರ್. ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅದ್ರದಂತಂದು. ಬಟ್ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಲ್ಬಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಅವಕ್ಕೆ. ದೇ ನೀಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ರೈಟ್? ದೇ ನೀಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ರೈಟ್, ದೇ ನೀಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪವರ್ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾನೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಮೇಲೆ, ಬಲ್ಬ್ ಮೇಲೆ, ಇದ್ರ ಕೂಡ ಪವರ್ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾನೆ ಮೇಲೆ ಸೈಡಿಗೆ. ಅಂದರೆ ಹೌ ಫಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಹೌ ಸ್ಲೋ ದೇ ಕನ್ಸಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ. ಅವುಗಳ ಪವರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಎನರ್ಜಿ ಎಳ್ಕೋತಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೀವಿ. ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್, ನಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್, these apparatus, right sir, appliances. So we just measure them as rate of consumption of energy. ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಗಬಳಿಸ್ತಿದ್ದಾವೆ, ನುಂಗ್ತಿದ್ದಾವೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅವುಗಳ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ನಾವು ಅವುಗಳ ಪವರ್ ಅಂತೀವಿ. ಅದೇ ಒಂದು ಮಷಿನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ರ ಪವರ್ ಅಂತೀವಿ. Right, therefore rate of doing work or rate of consumption of energy is taken as power. ಎರಡು ಬರಬೇಕು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಹಾಕಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಪವರ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಪವರ್. therefore power is equals to rate of doing work ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. So if a machine or a man does work, if machine or a man does a work W work ಅನ್ನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. Say to do work they took time T. So T ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಟೈಮ್ T ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿದ್ರಪ್ಪ, ಮನುಷ್ಯನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಷಿನ್. Then the power is equal to work done. ಏನು ಕೆಲಸ ಆಯ್ತಲ್ವ ಅಲ್ಲಿ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್, ವರ್ಕ್ ಬೈ ಟೈಮ್, ಸಿಂಪ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಪವರನ್ನು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸ, ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಸಮಯ, ರೇಷು ತೆಗಿರಿ, ಪವರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಈ ಬಲ್ಬ್ಸು, ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್, ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಆರ್ ಟೈಮ್, ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತವೆ, ರೈಟ್? ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊತಾರೆ, ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೋತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದಿ ಪವರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪವರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಆರ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್, see P is W by T or energy by T, right? Energy by T. Work is measured in joules, time is measured in what? Seconds in SI system. So the unit of power is joule per second. It is joule per second. That is the unit of power. We give another term called as watt for power. Watt is the SI unit of power. To honor the scientist James Watt. ಯಾರು? ಜೇಮ್ಸ್ ವ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದ, ಫಿಸಿಸಿಸ್ಟ್. ಸೊ
ಸೊ ಅವರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಹೆಸರು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ವ್ಯಾಟ್ ಅಂತ. ಈಗ ನಾವು ಫೋರ್ಸಿಗೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಹೌದಾ? ಪವರ್ಗೆ ವ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪವರ್ ಈಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಇಫ್ 1 joule of energy is consumed in 1 second, or if 1 joule of energy, not energy, if 1 joule of work is done, 1 joule ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆಪ್ಪ 1 second ಅಲ್ಲಿ, then the power becomes 1 watt. Power becomes 1 watt. Symbol is W. ಇದೇನು ಸರ್ ವರ್ಕಿಗೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಪವರ್ ವ್ಯಾಟ್ ಏನೋ ವ್ಯಾಟಿಗೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ವ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ, ಬಿಗ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಸೊ if 1 joule of work is done in 1 second time, it is taken as 1 watt. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೇನಾ? If a man or machine does a work of 1 joule in time 1 second, then its power or his or her power is 1 watt. Or if an instrument uses 1 joule of energy or consumes 1 joule of energy, in 1 second. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇದೆಪ್ಪ, ಒಂದು ಅಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ 1 joule ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 1 joule ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು. ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 1 joule ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪವರ್ 1 watt ಇರುತ್ತೆ. If a machine does a work of 1 joule in 1 second, 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ 1 joule ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಷೀನು, ಅದ್ರ ಪವರ್ 1 watt. ಸಿಂಪಲ್. ಎಷ್ಟು? 1 watt. ರೈಟ್? ಈಗ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು 1 ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ಗೊತ್ತಾ? F = ma. 1 Newton is the force. 1 Newton is the amount of force which brings an acceleration of 1 meter per second square on a body of mass 1 kg. ಅದು 1 Newton force ಅಂತೀವಿ. ಏನಂತೀವಿ? ಅದು 1 Newton force ಅಂತೀವಿ. Like that, if a man or machine does work of 1 joule in 1 second time, then its power is 1 watt. Or if an instrument or if an appliance consumes energy of 1 joule in 1 second, its power is 1 watt. Its power is 1 watt. So 1 second ಅಲ್ಲಿ 1 joule ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ 1 joule ಅಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಾವು 1 watt ಪವರ್ ಅಂತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೇನಾ? ಸೊ ಈ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಫಾರ್ 1 marks. Right? Therefore, a power 1 watt is that power when there is a work of 1 joule is done in 1 second time. Simple definition. Or if there is a consumption of 1 joule of energy in 1 second, then the power is 1 watt. Simple, very easy. ಸೊ ಫಾರ್ ಹೈಯರ್ ಪವರ್ಸ್ ಈ 1 watt ಅನ್ನೋದು ಸಣ್ಣದಪ್ಪ ಯೂನಿಟ್, SI ಯೂನಿಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪವರನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ನಾವು. ವಿ ಸಿ ದ ಪವರ್ ಇನ್ ಬಿಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಫಾರ್ ಹೈಯರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಪವರ್, ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್. ಏನೋ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್. ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಿಲೋ ಅಂದರೆ 1000 ವ್ಯಾಟ್ಸ್. ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್, ಈ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು, ರೈಟ್? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಪವರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಂದರೆ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ಸ್, ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? 10 ಲಕ್ಷ, 10 ಲಕ್ಷ ವ್ಯಾಟ್ಸ್, ಅಥವಾ 1000 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ಸ್. 1 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ 1000 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್. ನೋಡಿ 1000, 1 ಕಿಲೋ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು 1000, 1000 × 1000 10 ಲಕ್ಷ.
1100 ಆದರೆ 1 ಲಕ್ಷ, 1000 ಆದರೆ 10 ಲಕ್ಷ. ಸೊ 10 lakhs ವ್ಯಾಟ್ಸ್, ಅದು ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಈ ಥರ ಬಿಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಫಾರ್ ಹೈಯರ್ ಪವರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, ರೈಟ್. ಈಗ ಒಂದು ಮಷಿನ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಸೇ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮಷಿನ್ ಆರ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್. ಸೇ ಇನ್ 1 second that machine or man does work of 2 joule in the first second. In the second second, say it has done 3 joules of work. In the 4th second, say it has done 5 joules of work. At last, the work is done. A person or a machine had to do a work of 10 joules. 10 joules work ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆ ಮಷಿನ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಬರೀ 2 ಜೌಲು, ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ 3 ಜೌಲು, ಥರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ 5 ಜೌಲು, ಒಟ್ಟಾರೆ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ 3 seconds ಟೈಮ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 10 joules ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಆವ್ರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಲ್ವಾ, ಆವ್ರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ 2 ಮೀಟರ್ ಹೋದರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ 3 ಮೀಟರ್ ಹೋದರೆ, ಥರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು 1 ಮೀಟರ್ ಹೋದರೆ, ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್, ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೋದರೆ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸೇ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಯರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ 3 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ 1 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೇಳ್ತೀರೋ? ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಲ್ಲಿ 3-4 ಇರ್ತಾವೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಆವ್ರೇಜ್ ತೆಗಿತೀರಿ. ಆವ್ರೇಜ್ ಏನು ತೆಗಿತೀರಿ? ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ by total time. That gives average velocity. Like that only, total work done, that is 10 joules, divided by total time taken, that is 3 seconds. You can't say the power of that machine is 2 joules per second or 3 joule or 5 joule per second. ಯಾವ್ದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆಲ್ಲ 3 ಜೌಲ್ ಮಾಡುತ್ತದು. ನೀವು ಪವರನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಂಥದ್ದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 2 ಜೌಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, 3 ಜೌಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, 5 ಜೌಲ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? 3 ಥರ ಇದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಪವರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆವ್ರೇಜ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಪಿ ಆವ್ರೇಜ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದಂತ ಅರ್ಥ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್, ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, to the total time taken. It is defined as the ratio of total work done to the total time taken, or total energy consumed divided by total time taken. ಕೆಲಸ ಎನರ್ಜಿ ತಗೊಂತವಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. Therefore, average power is defined as the total work done divided by total time taken, or it is the ratio of total energy consumed to the total time taken. So that gives you average power, P average or average power, right? So let's go through some examples. (11.7) ಈಗ ನೋಡಿ, 1 joule per 1 second ಅಂದ್ರೇನು? 1 watt. ಅದೇ ಇಫ್ ದ ಮಷಿನ್ ಯೂಸಸ್ 1000 joules ಇನ್ 1 second. ಯಾವ ಮಷಿನ್ ಇದೆಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ 1000 joules per second ಬೇಕಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ, ಅವಾಗ ಅದ್ರ ಪವರ್ ಏನು? 1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದ್ರದ್ದು ಪವರ್. ಹೌದಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? 1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1000 joules ಇನ್ 1 second ಅಂದರೆ 1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್. ಅದೇ 10 lakh joules ಇನ್ 1 second ಅಂದರೆ 1 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಪವರ್. Say if machine does a work of 100 joule in 1 second, then its power becomes 0.1 kilowatt. ಹಿಂಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು 0.1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? 100 ಅನ್ನೋದು 1000 0.1 ಇದ್ದಂಗೆ, 1ರಲ್ಲಿ 0.1 ಇದ್ದಂಗೆ. 0.1 ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ 1ರಲ್ಲಿ 100 ಅನ್ನೋದು 1000 ಅದರಲ್ಲಿ 0.1 ಇದ್ದಂಗೆ. ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರಿ 100/1000, 0.1 ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 0.1. ಸೊ ಹತ್ರ 0.1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್. ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ 0.1 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 100 ಜೌಲು.
1000 ಅಲ್ಲಿ 100 ಅನ್ನೋದು 0.1 ಇದ್ದಂಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1.7. 2 girls each of weight 400 Newton climb up a rope through a height of 8 meter. We name one of the girls A and the other B. Girl A takes 20 seconds while B takes 50 seconds to accomplish this task. What is the power expended by each girl? Expended by each girl. 2 girls, girl A, girl B. They climb up a rope. ಒಂದು ರೋಪ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೈಂಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಹಗ್ಗ. ಸೇ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಎ ಟ್ರೀ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೋಪ್ ಅನ್ಕೋಬೇಕಾ, ಟ್ರೀ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೈಟ್ ಆಫ್ 8 ಮೀಟರ್. ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 8 ಮೀಟರ್ ಹತ್ಬೇಕು ಅವ್ರೀಗ. ಎಷ್ಟು? 8 ಮೀಟರ್ ಹತ್ಬೇಕು. ಇಬ್ರು ಹುಡುಗಿರು ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ಬೋತ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಸೇಮ್ ವೇಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 400 ನ್ಯೂಟನ್. ವೇಟ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಈಸ್ 400 ನ್ಯೂಟನ್. ನೋಡಿ, ವೇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್. ವೇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್. ತೂಕ ಎಷ್ಟಂತ ಅವ್ರದ್ದು? 400 ನ್ಯೂಟನ್. ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ತೂಕ. Girl A takes 20 seconds. She takes time 20 seconds. Girl B takes 50 seconds. She takes 50 seconds. What is the power expended by each girl? ಸೊ ಆ ಹುಡುಗಿರು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ? ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ 1, ಕೇಸ್ 2 ಫಾರ್ ಗರ್ಲ್ ಎ. ಗರ್ಲ್ ಎ ಪವರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ರೋಪ್ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಟ್ರೀ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ? ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಗರ್ಲ್ ಎ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ, ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಲೈಂಬ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅವ್ರು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ, ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಮ್ಯಾಕ್ ಹತ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ಸ್, ದೇರ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ minimum. It should be minimum. It should be minimally equal to the force of gravity. Minimum ಅಷ್ಟಾಗಿರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅವ್ರು ಹತ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಷ್ಟಿರಬೇಕು. ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೆಯ್ಟ್. ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೆಯ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಇರ್ತಾ W ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಟೈಮ್. W ಅಂದ್ರೆ ಏನು? mg. ವೇಟ್ ಅಂದರೆ mg ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ನೋಡಪ್ಪ, mg ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ವೇಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವೇಟ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಅವ್ರ ವೇಟೇ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವ್ರ ತೂಕನ ಅವ್ರು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕೀಗ. ಸೊ ವೇಟ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ವೇಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಗರ್ಲ್ ಈಸ್ 400 ನ್ಯೂಟನ್. Displacement is 8 meter. Time taken by them is 20 seconds. By that girl A is 20 seconds. Girl B. Power for girl B. ಇನ್ನು ಪಿ ಎ ಅನ್ಕೊಂತೀರೋ ಅಥವಾ ಪಿ ಬಿ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಾಗಲ್ಲ, ನಡೀತದೆ. ಪವರ್ ಆಫ್ ಗರ್ಲ್ ಎ, ಪವರ್ ಆಫ್ ಗರ್ಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿದಲ್ಲಿಗೆ W ಇಂಟು S ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಸೊ ಹರ್ ವೇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 400. Displacement is also 8, but the time taken by this girl is 50 seconds. Girl B is 50 seconds. 2 1 ja, 2 4 ja, 4 4 ja 16, 160 watt. Power of girl A is 160 watt. Or power expended by girl A is 160 watt. So 5 8 ja 8 8 64 64 watt. So P of B is 64 watt. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೇನಾ? ಸೊ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಗರ್ಲ್ ಬಿ 64. 51 58 8 64 64 ವ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಹೂ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್? ಗರ್ಲ್ ಎ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್.
Girl B takes more time. That's why girl A is more powerful than girl B. They do the same amount of work. ನೋಡಿ 400 ಮೀಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, 400 ಮೀಟರ್ 400 ನ್ಯೂಟನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಕೂಡ 400 ಮೀಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ವೆಯ್ಟ್. ಅದೇ 8 ಮೀಟರ್ ಹತ್ಬೇಕು, ಇದೆ 8 ಮೀಟರ್ ಹತ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ, ಅವರು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಮ್. That's why their powers are different. Even though they work with the same amount of energy, or they just use the same amount of energy from their body, or they work same year, but their times are different. That's why their powers are different. Right? Next ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Example 11.8. A boy of mass 50 kg runs up a staircase of 45 steps in 9 seconds. If the height of each step is 15 centimeter, find his power, take G equals to 10 meter per second square. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ 50 kg ರನ್ಸ್ ಅಪ್ ಎ ಸ್ಟೇರ್ಕೇಸ್. ಸ್ಟೇರ್ಕೇಸ್ ಅಂದರೆ ಮೆಟ್ಲು. ಈಚ್ ಸ್ಟೇರ್ಕೇಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಹೈಟ್ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಒಂದೊಂದು ಮೆಟ್ಲು ಎಷ್ಟಿದಪ್ಪ ಎತ್ತರ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದ್ದಾವೆ. 45 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಈ ಥರ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ? 45 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. 45 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಬಾಯ್ ಮಾಸ್ ಈಸ್ 50 kg. ಅವನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹುಡುಗ, ಈ ಥರ ಹತ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲೈಂಬ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇರ್ಕೇಸ್. The mass of that boy is 50 kg. And the time taken by him to do that thing is 9 seconds. ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಂತ ಅವನಿಗೆ? 9 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಬೇಕಂತ. ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಫೈಂಡ್ ಇಸ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಕ್ ಕತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ವಿರುದ್ಧ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಅಥವಾ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಸೊ ಇವನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಮೇಲೆ ಕತ್ತಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು. ಇಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬಿ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಇರಬೇಕಂತ ಅರ್ಥ. ಆಗಲೇ ಇದ್ದಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್. 2 ಗರ್ಲ್ಸ್ ದೇ ಅಪ್ಲೈ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದೇರ್ ವೆಯ್ಟ್. ಇಲ್ಲಷ್ಟೇ, ದಿಸ್ ಬಾಯ್ is going to apply a force equal to his weight. Therefore here weight of boy is equals to Fg is equals to W is equals to m into G. m ಅಂದರೆ 50 kg, G ಅಂದರೆ 10, ಅಲ್ಲಿಗೆ 500 ನ್ಯೂಟನ್ ಆಯಿತು. ಅವಳಿಗೆ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 500 ನ್ಯೂಟನ್ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅವನು ಹತ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕು, 500 ನ್ಯೂಟನ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದಟ್ ಬಾಯ್ by the boy is equals to force into displacement. ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆದ, ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ? ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ? 500 ನ್ಯೂಟನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಫೋರ್ಸ್. ಅವನು ವೇಟ್ ಅಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಹಿಯರ್ F is equals to W. 500 ನ್ಯೂಟನ್. ಎಷ್ಟು? 500. ಅವ್ನು ತೂಕೋದಷ್ಟೇ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗೋದಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ. 45 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. 45 ಮೀಟ್ರ್ ಅಲ್ಲ, 45 ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತಿದ್ದಾನವ. 45 ಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅವನು, 45 ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ S is equals to ಲೆಂತ್ ಆರ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್.
ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ? 45 ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಒಂದನ್ನು ಹತ್ತಿದ್ರೆ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಹತ್ತಿದಂಗವ, 45 ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಇಂಟು ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿದ್ದಬೇಕಂದ್ರೆ. ಸೊ ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಂಟು 45 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಯಾಕೆ 45 ಹತ್ತಾನಲ್ವ. ಸೊ 15ದಲ್ಲಿ 75, 7, 14, 61, 67 ರೈಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು? 675 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್? ನಮಗೆ ಮೀಟರ್ ಬೇಕಿದೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೆಸರ್ಡ್ ಇನ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಇನ್ SI ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ 675 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್. 1 ಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾವಪ್ಪ? 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಥ್ ಮೀಟ್ರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ 6.75 ಮೀಟ್ರು. 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ 1 ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ 675 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ 6.75 ಮೀಟರ್. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಸೊ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ by the boy is equals to force into displacement. Force is 500. Displacement is 6.75. Right. Power of that boy is work done by time taken. Work done by time taken. Work ಎಷ್ಟಿದೆ? 500 into 6.75. ಅದು ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಲ್ಲ. ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು? 9 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. 9 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ತೊಗೋತಾನೆ ನಾವು. ಅರ್ಥಾತಲ್ವಾ? 9 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ತೊಗೊತಾನೆ. ನೋಡಿ ಯಾವ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. 3, 7, 12, 9, 9, 63, 4. ಓಕೆ. ಸೊ 9 1 9 7 63, 4 9 5 45. 9 5 45. ಅಲ್ಲಿಗೆ 0.75 ಅಂತ ಇದು. ಸೊ 9.75 6.75. 9ರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಅಂದರೆ 6.75. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? 9ನ್ನು 4 ಭಾಗ ಮಾಡಿರಿ, ಆದರೆ 3 ಭಾಗ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 6.75 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 9.75 ಈಸ್ 6.75. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ 500 ಇದೆ, 2 ಇಲ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, 2 ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ ನೋಡಿ. ಅದು ನಾನು 5 into 75 ಬರೀತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 100 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, 5 into 100 is 500 into 100 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 0.75 ಇದು 75 ಆಗುತ್ತೆ. ಸಲ ಈಗ 5 5ರಲ್ಲಿ 25, 2 5 ಒಳಗೆ 35, 12 37, 375 ವ್ಯಾಟ್ಸ್. 25 2 35 2 37, 375 ವ್ಯಾಟ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬಾಯ್. ಇದು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಹೆಂಗಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು. ಓಕೆ, 500 ಇಂಟು 0.75. 500 ಇಂಟು 0.75 gives you 5 into 75. ಇಲ್ಲಿ 100 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಸಂಖ್ಯೆ ಆದಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಅವೆರಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 75 into 5. ಸೊ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು 375 ವ್ಯಾಟ್. ದಟ್ಸ್ ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬಾಯ್. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಆ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತಬೇಕಂದ್ರೆ. So in the next class we'll see commercial unit of energy and one example, then we'll jump into exercise problems. Right? Thank you.